गुरु ग्रंथ साहब वार वार सानू हुक्म दसदा पे, आ काम करी आ ना करी, ये करेगा एदा फल ये मिलेगा। मैं एक बेनती और करा, जेड़ा बंदा हुक्म मनेगा ना, गुरु ग्रंथ साहब कहते ने सारा संसार हुक्मी बंदे दा हुक्म मनेगा। फिर गल ध्यान नाल सुनियो, साडी गल क्यों नहीं कोई मानदा? मेरी बेनती है, गुरु नानक साहब ने एक शब्द बाबा जी ने सुनाया, भाई सज्जन ठग तो सज्जन बना दिता, भूमिए चोर तो सच्ची मुच्ची भाई कुम भूमिया बना दिता। सीधी जी गल, जे जेड़ा गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा दुनिया ओहदे हुक्म नूं मन्नेगी। जेड़ा गुरु अगे अपने प्राण भेंट कर देगा सारा जहान ओहदे अगे प्राण भेंट करेगा। मैं बेनती करा कि जेड़ा इंसान गुरु दी दीख्या नूं अपने सीने विच लै जाएगा, ओहदा एक शब्द सुन के लोकां दा पार उतारा हो जाएगा। हुक्म मनण वाला सतगुरु दे प्यारे सिख भाई गुरदास साहब कहंदे ने, चरण शरण जे सिख चलदा है, चरण शरण सिख जाए चल, ताकि चरण शरण जगत चल आवे। चरण शरण गुर सिख जाए चल, ताकि चरण शरण जगत चल आवे। सारी दुनिया ओहदे पैरां च आके खलो जाती है, जिहड़ा गुरु दे पैरां विच आके खलो जांदा। सतगुरु कहंदे ने, पहली गल ये कि चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमै पाए हुरमत। जिन्ना प्यारे को हुक्म मनेगा उन्हों रब दे घर च इज्जत मिलेगी, प्रभु की इज्जत घर चों उन्होंने सन्मान मिलेगा। जिहड़ा हुक्म मनेगा हुरमत तिस नूं अगली, वो वजो जिन्नी को उन्हें मेहनत की कमाई की, उस तो 2 गुणा उन्होंने ज्यादा बख्शिश मिलेगी। फिर बेनती इत्थे तनख्वाह का तो कोई अर्थ ही नहीं, पैसों की गल नहीं इत्थे। जिहड़ा हुक्म मनेगा ना, चेते रखियो उहदे अंदर थोड़ा जपे होए दा भी भाग बहुत ज़्यादा लगेगा। जिहड़ा हुक्म मनेगा उहदा कीता होया सिमरन कई गुणा ज़्यादा फलीभूत होवेगा। हुरमत तिस नूं अगली, एक तां नाम जपण वाले नूं इज्जत, ते नाल महाराज कहंदे वजो ओ अपनी तनख्वाह अपने रोजीने तो ज़्यादा दूना वजों पे दूना खाए, पर नाल क्या खसम करे बराबरी। जिहड़ा ईरखा वश आके कहे मैं अपने खसम की बराबरी करनी, मैं अर्ज करांगा शरीक बन के नहीं, श्रद्धालु बन के कुछ लिया जा सकता है। बराबरी का अर्थ कि ओहदे बराबर अपनी हस्ती नूं मन लेना। महाराज कहते जेड़ा अपने खसम का शरीका करेगा, खसम की बराबरी करेगा, तो फिर सतगुरु कहने होवेगा कि फिर गैरत, गैरत का अर्थ अणक भी है, पर इत्थे गैरत का अर्थ करांगे बेइज्जती। फिर गैरत अंदर पाए शर्मिंदगी। जेड़ा अपने मालक कोलों दात लैके मालक की बराबरी करेगा, उस बंदे नूं एक दिन शर्मसार होना पेगा। साडे सामने बाणी च एक बंदे का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब च। हरनाक्ष ने बराबरी की, उन्हें क्या मैं भगवान, मैं प्रभु, मैं हरि। चेते रखो जदों रब की बराबरी करके उन्हें क्या मेरे तो बिना कोई परमात्मा दूजा नहीं, ते परमात्मा ने नरसिंह का रूप धारण करके चीर के रख दिता। रब दे शरीक बन के नहीं, बराबरी करके नहीं, ओदे दास बन के अभेदता मिल सकती है। शरीका करांगे तो शर्मिंदगी पल्ले पाएगी, बराबरी नहीं करनी। गुरु अंगद देव मैनू याद है, वो खडूर साहब ने जदों गुरु बन गए, बाबा अमरदास उन्हां तो 25 साल वड्डे ने, तीसरे गुरुदेव दूजे सतगुरु तो 25 साल वड्डे ने उम्र करके। बाबा अमरदास सिर्फ गुरु नानक साहब तो 10 साल छोटे ने, गुरु अंगद देव तो 25 साल वड्डे। सैर करदियां एक दिन बाबा अमरदास दी बांह गुरु अंगद देव दी बांह तो कुछ इंच अगे निकली। बस ये साडा इतिहास है। दूजे दिन अपनी बांह ते कपड़ा लपेट के गल च पा लिया, दे पुछया पुरखा बांह नूं की होया, ते नेत्र भर के कह इनू गुरु दी बेअदबी दी मार वज गई है। गुरु दी बेअदबी कहते ने मर गई बांह कल दी, ये तो कम नहीं लेना। पुछया क्यों? कहन लगे जेड़ी बांह अज मेरा तन
ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਪਣ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਬਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਰਥੀਆ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ। ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਮੋਹ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਾਣਾ। ਪਾਣਾ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜੇ, ਖਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੋਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਖੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭੱਟਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਛ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੈ, ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵੈਗਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੀਏ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਦਰ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜੋ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ ਮੇਰਵਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ।
बराबरी नहीं। लैन जो तेरा नाव तिना कह खाओ सत कुर्बाने जाओ। अखीर ते क्या काया रंगन जेथिया प्यारे पाइया नाव मजीठ। रंगन वाला जे रंगा साहिब ऐसा रंग ना दीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कह पास। कंत तिना कह, सुनो जेड़े कंत नू प्रभु नू जप रहे ने, जिन्हां दे चोले नाम दे रंग च रंगे ने, चेते रखियो ये चोले दा अर्थ आ कपड़े नहीं, ये छोटे भी होने ने, मैले भी होने ने, पाटने भी ने। ते याद रखियो कला स्किन दा चोला नहीं, ये तो भया पुराना चोला गुरबाणी कहंदी, जिहड़ा अंदर आत्मा है, अंदर नाम च रंगिया जाए। महाराज कहते ने जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। धूड़ तिना की जे मिले जी। कहो नानक की अरदास है प्रभु तेरे नाम च रंगे हुए उन्हां दे चरनां दी खाक मिल जाए, मेरी ये बेनती है। फारसी दा शब्द जी तिलंग राग दा यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब। परवतगार ओदे अखीरलियां तुकां पढ़ो। वाहिगुरू जी सच मैं कहना गुरु साहब दी जूरी च ना साडे कोल नाम ना साडे कोल निमरता, हौमे दी पांडी चुक के तुरे फिरने। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਬਤ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦ ਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੀਠ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक। प्रभु मैनू बद बखत नू अपने चाकरां दे चरनां दी धूड़ दे दी जिहड़े तेरे नाल जुड़े होए। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा कि आपां सारी जिंदगी सिख रहना, बराबरता नहीं। हुण जदों साडे च वेने आ ना गद्दियां ला ला के बराबर बन जांदे आ, बड़े अडंबर करदे पए साडे सिख भी। इहनूं निंदिया च ना लिजाओ। गुरु ग्रंथ साहब नूं बाबा जी घट मानते आ, चेते रखियो गद्दी वाले बाबे नूं ज्यादा मानते आ। गुरुद्वारे अगे मत्था टेकन कोई नहीं जे 2 घंटे बहिंदा, बाबे दे डेरे अगे 4-4 घंटे लोकी कमरे अगे बैठे आ। बाबियां दा बाबा है गुरु ग्रंथ साहब, ये राजान राज है, सच है। गुरु की बराबरी नहीं, सिर्फ जिंदगी च इक्को सेवा लै लै ते निमरता दी दात बख्श। फिर मैं 4 तुका दोहरा देना। जो नौकर मालक दे हुक्म चलेगा, मालक सच एवे ओदी तनख्वाह तो 2 गुणा पैसा देगा। जेड़ा प्रभु ते गुरु दे हुक्म च चलेगा, सच एवे ओदे थोड़े जपे होए नूं भी गुरु 2 गुणा वधा देवेगा, 4 गुणा वधा देगा। चढ़े चवगण वन बाबा जी ने कहा, सतगुरु कह रहे ने चाकर लगे चाकरी जे चले खसमें पाए। खुरमत उसनू इज्जत मिलेगी, खुरमत उसने तिसनू अगली ओ वजो पे दूना खाए। खसमें करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। वजो गवाए अगला मुहे मुंह पाना खाए। अखीर ते महाराज सानू सब नू कहंदे ने, कहंदे गुरसिखो एक काम करो सारे। पुछया महाराज की? कहन लगे जिस दा दिता खावना। मैं इत्थे बेनती करांगा, इत्थे खखे नूं कन्ना लगा है, नाना जरूर बोलना है। जिस दा दिता खाना नहीं बढ़ना, जिस दा दिता खावना। जिस प्रभु दा दिता होया मैं तुसी सारे खाने पे। महाराज कहने तिस कहिए शाबाश। जिस दा दिता खाने आ, पैसे ना दे, सच्ची गल। तेरे तो कोई रुपया नहीं मंगदा, कुछ भी ना दे, पर घट्टो घट मूँह च रोटी पान लग्या कह दे वाहिगुरू तेरा शुक्र कर्म मेरे हो नहीं संजे हो जा तू मैनू खाना दे दिता है। तिस कहिए शाबाश। असल च फारसी दा लफ्ज जी सादबाश, इथों लफ्ज बनया शाबाश संखेप। जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। जिस दा दिता होया खाने आ ओनू शाबाश कहिए, इहदा अर्थ ओहदी वडियाई करिए। जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। नानक हुक्म ना चलई
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੰਨ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮਾਖਣ, ਪਾਛੈ ਦੂਧ, ਮੈਲੋ ਕੀਨੋ ਸਾਬਣ ਸੂਦ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਘਿਓ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਮੱਖਣ ਪਿਘਲ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿਘਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਿਓ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਘਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਾ ਲੈਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਘਿਓ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ? ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮਾਖਣ, ਪਾਛੈ ਦੂਧ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਭਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਕਾਮ, ਗੁੱਸਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੀਨਸ ਕਿਰਪਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰੇਸ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਬਿਨ ਸਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕਨੇ ਆ, ਅੰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਝਾੜਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਟਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ?
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਨਾਲ ਚੱਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਹੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਨ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਕਾਇਆ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਨ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਅੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਨ એનર્ਜੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਦੁਆਰੇ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਥ। ਇੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਲ ਬਣ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਨ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾकुर को रख मन में। जे प्रसाद पीवें शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला। जिदी कृपा नाल तू ठंडा पानी पी रहे। सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी। अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न भोगानी। गुरु नानक साहब कहते ने जे तू चाकर बनना ते सब तो पहला जिस मालिक दा दिता खाना उन्होंने शाबाश कहो, वो किन्ना कृपालु है। एक शब्द सिर्फ कहांगा, वो देन लग्या कोई लालच नहीं। मान लो किसी गरीब बंदे नूं कोई रोटी देंदा है, चेते रखियो हिंदुस्तान विच गरीब एक सीढ़ी है स्वर्ग के पहुंचने के लिए। पहला गरीबां नूं खांदे ने, परत के कंबल वंडी जांदे। इस तरह जो चोणां हुंदियां ने करदे की आ, पहला हक खांदे ने फिर उन्हां नूं खाण नूं दे रहे। उस खान पिछे भी एक लालच है, रब नूं कोई लालच नहीं। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे बोल। उन्होंने कोई कामना नहीं। वो रोटी इस करके नहीं दे रहा तुम सारे जाके गुरुद्वारे मत्था टेक्यो। वो रोटी इस करके नहीं दे रहा कि मंदिर में जाना। मैं बेनती करांगा, सारी दुनिया रब दा नाम ना भी ले, उस दाते दा सुभाव रोटी फिर भी दई जांदा। दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हारै। वो गुनाह देखदा है पर फिर भी रिजक दई जांदा है। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पैख है। दे बखीन अपना कोई शरीर नूं की लालच। दे बखीन स्नेह सबो तन नेह बरकत अगै अच्छे है। जान को देत अजान को देत। जड़ चेतन नूं ज्ञानी अज्ञानी नूं। जान को देत अजान को देत। जमीन को देत जमान को दह। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मा पतलह। काहे को डोलत है तुमरी सुध तेरी खबर सुंदर श्री पद्मा पतलह है। जो भाई साहब बैठे ने फारसी दे विद्वान ने, आम तौर पर हिंदुस्तान की एक रीत सी जी पुरानी, जदों बादशाह नूं चिट्ठी लिखते सन ना, रिजक दाता प्रजा पालक ये शब्द वरते सन। जहां पनाह हर दो आलम शाह। मेरे सतगुरु ने जदों जफरनामा लिखिया, पहला शेर ये नहीं लिखिया तू रिजक दाता, ये नहीं लिखिया औरंगजेब तू प्रजा पालक,
कहने लगे कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहाकुन रहीम। या अल्लाह परमात्मा तेरियां करामातां दा मैं कायल हां, इस करके क्योंकि तेरे तो वड्डा रिज़्क दाता कोई नहीं ते तेरे तो वध बंद खलासी करने वाला कोई नहीं। कमाले करामत कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहाकुन रहीम। अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देखो दिल पजीर। दिल नूं प्यारे लगन वाले मैं बेनती करांगा कि यही कारण कि असीं ना शुक्र करिए उहदा जिहड़ा रिज़्क दिंदा पिया। प्यारिओ उस रब दे दर तो खुशकिस्मत ने ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਮਿੰਟ 2-4 ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਠੀ ਭਰਨੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਦੌਲਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਿਊ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕਿਊ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਉਹ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਨਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਜੋ ਭੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਲੋਗ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਬਸ਼ਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਝਰਨਾ। ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਤੇ ਝਰਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਸ਼ਮਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਝਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੜਦਾ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੱਚੇਵੇ ਇਹ ਝਰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਆਬਸ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਆਬਸ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਝਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਸੱਟਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਬਸ਼ਾਰ ਆਖੇ ਸੁਣ ਭੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਆਬਸ਼ਾਰ ਆਖੇ ਸੁਣ ਭੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਰੀਤ ਅਸਾਡੀ ਆਖੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਮਨਾ,
ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੋ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਤਾ? ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ, ਅਰਦਾਸ਼ਤ। ਅਰਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਨਤੀ, ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਕਹਿਣੀ। ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਦੰਗ ਆਸ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਢੁਕਦਿਆਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜੂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜੂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਲਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਡਾਕਟਰ ਨਵਰਤਨ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਵਰਤਨ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਅੱਖਰ 4 ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਖਾਰ। ਅੱਖਰ ਸੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸਾ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਐੜਾ,
ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਵੀ ਔੜਨ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਨੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐੜੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਮੰਗੇ, ਥੱਲਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਰਾਰਾ। ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਵਾਲਾ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰਮਖ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਖਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦੱਦਾ। ਦੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, 4 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ 4 ਗੁਣ ਨੇ। ਐੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਰਾਰਾ ਰਾਖਾ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ, ਸੱਸਾ ਸਹਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਭੇਟਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਈ ਰੱਬਾ, ਆ ਕਰ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਖਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾ, ਆਪਣੀ ਇਗੋ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।